اب ہم تو جتنا علم ہوتا ہے اتنی بات کرتے ہیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں مصطفیٰ کریم نے وہاں نماز پڑھائی اور چلے گئے۔ بھائی صرف نماز پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں امام دیکھو، امام کون ہے؟ عقیدے والا ہے کہ نہیں؟ شریعت والا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ داڑھی سی پوری ہے یا نہیں؟ یہ کون امام ہے؟ جب ہم گناہگار اتنا پوچھتے ہیں تو نبی نہیں پوچھیں گے؟ پھر کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو؟ پھر وہ سارے کے سارے اکٹھے، اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنی تعریفیں بیان کی، لوگوں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، میں وہ ہوں جس کو اللہ جل مجد الکریم نے ید قدرت سے بنایا، میں وہ ہوں جس کو اللہ جل مجد الکریم نے عطا کیا، میں وہ ہوں جس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اپنی ساری شانیں بیان کر کے بیٹھے۔ حضرت نوح کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان کی، پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، انہوں نے بیان کی، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت ہارون، حضرت شعیب، جتنے نبی سب نے خطبہ دیا، سب نے اپنی اپنی تعریفیں بیان کی۔ بعد میں مصطفیٰ کی باری آئی، سب کی تصدیق۔ مصطفیٰ کریم نے مصدق الذی معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تم کہو گے، جو تمہارے پاس ہوگا، سب کی تصدیق۔ اے آدم آپ نے جو کہا سچ کہا، واقعی اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی۔ اے نوح آپ نے جو کہا سچ کہا، واقعی اللہ نے آپ کو بڑی شانیں دی۔ اے ابراہیم اللہ نے آپ کو امام بنایا، آپ کو خلیفہ بنایا۔ اے موسیٰ اللہ نے آپ کو 9 معجزے دیے۔ اے عیسیٰ اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت دی۔ سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے الا وانا حبیب اللہ، سارے نبیوں سنو سنو، میں ہوں اللہ کا حبیب۔ آپ کو بڑی شان ہے لیکن حبیب مجھے بنایا۔ حضرت آدم پھر کھڑے ہوئے، کہا یہ ہے شان جو رب نے اپنے حبیب کو دی ہوئی ہے۔ اب نبی کریم فرماتے ہیں، مسلم شریف حدیث ہے، اذان کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے اذان دی۔ میں نے سوچا اب دیکھیں نماز کون پڑھاتا ہے، آقا کریم کہہ رہے ہیں، میں نے سوچا دیکھیں ابھی نماز کون پڑھاتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح بخاری کے پوری باقی سے خمسہ میں موجود ہے، اور دیگر بے شمار کتابوں کا نام لوں تو 50-60 حدیث کی کتابوں میں حدیث یہ موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، نماز کا وقت ہو تو جماعت کرا دیا کرو۔ جماعت کراؤ تو ایک امام بن جائے، کون بن جائے؟ جو چاہے بن جائے، جیسے آج کل ہے، جو چاہتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ نماز کے فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، داڑھی شیل نہیں ہے، کپڑے عجیب و غریب ہیں، سر ننگا ہے، بعض کے تو گھٹنے ننگے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے۔ کیا ایسے ہی ہے؟ جو چاہے آگے بڑھ جائے، امام بن جائے؟ نہیں، امام کی کاش آج ان حدیثوں پہ عمل ہوتا تو آج ائمہ کی جو حالت بنی یہ نہ ہوتی۔ ہم نے خود اصل میں ایک ایک چیز چھوڑی اور بعد میں پھر ہمیں مزدور بنا دیا گیا۔ امام وہ ہوگا جو کمی ہوگا، جب چاہیں گے وہ جو چاہیں گے مان لیں گے۔ اب مصطفیٰ کریم نے جو شرطیں بیان کی، ان شرطوں پہ آج بھی کوئی امام اگر ہو تو دیکھنا عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وہاں تو سارے ہی نبی تھے، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ نے اس طرف ایک اشارہ کیا، کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے کہ ایاہ مانا اول آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر پہلے سے جو سلطنت کر گئے تھے۔ یہ ایک راز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، تم میں سے فلیعم منکم، تم میں سے کوئی ایک امام بنے۔ کون بنے؟ فأسن منکم او اقدم منکم ہجرہ، وہ امام بنے جو تم میں سب سے زیادہ بزرگ ہے، یا اگر مہاجرین ہے تو جس نے ہجرت پہلے کی ہے وہ امام بنے۔ اب بزرگ آدمی، عمر رسیدہ آدمی امام بنے، یہ مصطفیٰ کا حکم ہے، اور سارے نبی جانتے ہیں کہ بھی امام کو عمر رسیدہ ہونا چاہیے، بزرگ ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اس حدیث پہ عمل کیا جائے، سارے نبی موجود ہیں، تو کس کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، سب کے باپ ہے، سب سے پہلے آئے، تو سیدنا آدم علیہ السلام آگے بڑھی، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، کیونکہ آپ بزرگ بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔
सब कुछ आपके पास मौजूद है, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नमाज पढ़ाइए। लेकिन सीना आदम आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? इसलिए कि सैयदना आदम को पता, लोगों तुम तो जानते हो ना सबसे पहले मैं बना था, लेकिन यहाँ वो मौजूद है जिसका दावा है कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जस्द। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अभी रूह और जस्द के दरमियान थे। नूर मुहम्मद वाला आहा ते आदम अजे ना होया, अव्वल आखिर दोनों पासे ओहो मल खलोया। सारे नूर उसे दे नूरों ते उस दा नूर हुजूरों, उस नू ताज अरश थी मिलिया मूसा नू को तूरों। आज वो आगे बढ़े जो सबसे लंबी उम्र वाला है। हाँ जी, अव्वल मा खलकला नूरी हदीस ज़ईफ है। चलो ज़ईफ ही होगी, वो इमाम तो मानते हो कि नहीं? सारे नबियों के इमाम तो मानते, इमामुल अंबिया तो तुम भी मानते हो ना। तो इमामुल अंबिया हैं तो इमाम वही बने जैसे हदीस सही है। सिर्फ नाम अहले हदीस रखाने से तो मसला नहीं बनता, हदीस समझने से अमल करने से मसला बनता है। आओ ना अमल करो, इसको समझो। कौन इमाम बने है? जो सबसे ज्यादा उम्र सीधा है। उमर सीधा तो सैयदना आदम है। कहा आदम जानता है कि नहीं, मेरी तो अभी मट्टी गोई जा रही थी, किसी का नूर उस वक्त भी चमक रहा था, किसी का नाम उस वक्त भी अरश के पायों पे लिखा हुआ था। हजरत आदम तो जानते हैं, चलो इसलिए आगे नहीं बढ़े। तो एक और मसला है, फरमाया जो इल्म में सबसे आगे होता है वो आगे बढ़े। आलमों में इनको बुजुर्ग भी हो और आलिम भी हो। तो सीना आदम आप आगे बढ़िए ना। अल्लाह ने कहा वल्लम आदम अल अस्मा कुल्लाहा, हमने हजरत आदम को हर चीज के नाम का इल्म दिया है। हर चीज जो क़यामत तक होगी, जो क़यामत के बाद होगी, जो चीज पैदा हो चुकी, जो पैदा हो, सब के नामों को हजरत आदम जानते हैं। सीना आदम आप बड़े आलिम हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नमाज पढ़ाइए। हुक्म है आलम मिनकुम, जो बड़ा आलिम हो वो नमाज पढ़ाए। चलो उम्र के लिहाज से नहीं बढ़े तो इल्म के लिहाज से बढ़ो। तो सीना आदम नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? लोगों मुझे सिर्फ नामों का इल्म दिया, यहाँ तो वो मौजूद है जो हर चीज की हकीकत को जानता है। मैं आगे कैसे? चलो ये नहीं थे, और भी तो थे ना जो दावे किया करते थे नब्बेकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। लोगों जो खा के आते हो मैं वो भी जानता हूँ, जो घरों में छुपा के आते हो मैं वो भी जानता हूँ। लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। यहाँ हजरत ईसा कह रहे हैं बुयूतिकुम, बैतों में, घरों में जो रखते हो। घर कैसे बनता है? 4 दीवारें, एक नहीं 4 दीवारें होती हैं, ऊपर छत होता है। मैं जो अंदर छुपा के आते हो मैं वो भी जानता हूँ, और जो खा के आते हो, चबा के आते हो मैं वो भी जानता हूं। सैयदना ईसा आप आगे बढ़िए। आप जानते हैं कि किसी के पेट में क्या है, आपको तो पता है ना, कोई क्या खा के आया। आप बड़े आलिम हैं, अंदर बाहर देखते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नमाज पढ़ाइए। सैयदना ईसा आगे नहीं बढ़ते। भी क्यों नहीं बढ़ते? आप आलिम हैं, आलिम को नमाज पढ़ानी चाहिए। क्या लोगों, मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ ना कि इस पेट में क्या है, माँ के पेट में क्या है। यहाँ तो वो मौजूद है जो ये देखता है कि माँ के पेट में क्या है, और जो पेट में है उसकी सुलभ में क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पैदा हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उम्मे फज़ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी चच्ची जान मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ले आई। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने बेटा अता किया है, आपने सहनत दी, गुड़ती दी, और आपको यानी फरमाया इज़हबी बि अबील खुलफाए, चची इस खलीफों के बाप को ले जा। आज पैदा हो रहा है, मुस्तफा कह रहा है खलीफों के बाप। ये तो बड़ी हैरान हुई कि अभी तो बच्चा पैदा हो, ये खलीफों का बाप होगा। जाके हजरत अब्बास को बताया कि आज मुस्तफा करीम ने कहा इस खलीफों के बाप को ले जा। तो वह भागे हुए आए, या रसूल आपने मेरे बेटे को खुलफा का बाप कहा? हाँ, इसकी औलाद से मेहदी होगा, इसकी औलाद से सजा होगा। ये दोनों बनी अब्बास के, बनु अब्बास के खुलफा में से गुजर गए। जितने भी ये बनु अब्बास के खुलफा हैं, ये सब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की औलाद में से हैं। अभी बच्चा पैदा हो रहा है, महबूब जानते हैं इसकी सुलभ में कौन कौन कहाँ तक क़यामत तक क्या होगा। चलो ये नहीं आगे बढ़ते तो लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं नबियों को। यहाँ तो एक वो भी हैं जो दावा करते हैं अम्मल जिदार फकान अले गुलामैन यतीमैन फिल मदीनते, और ये जो दीवार है ये 2 यतीम बच्चों की है जो इस शहर में रहते हैं, तहता कंजुल्लाहमा, और इसके नीचे खजाना है। हज़रत खिदर क्या कह रहे हैं?
اس کے نیچے خزانہ ہے. لوگ کہتے ہیں نبیوں کے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. رب کہتا ہے میرے بندے تو دیوار کے نیچے بھی دیکھتے ہیں. تو سیدنا آپ آگے بڑھیے، سینا خضر آپ آگے بڑھیے، آپ تو دیواروں کے نیچے بھی جانتے ہیں. آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے. آج عالم ہونا چاہیے جو آگے بڑھ کے نماز پڑھائے، لیکن سیدنا خضر آگے نہیں بڑھتے. لوگوں میں تو صرف یہ جانتا ہوں دیوار کے نیچے کیا ہے. یہاں تو وہ موجود ہے جس کے غلام جانتے ہیں تحت سرا میں کیا ہے. پچھلے جمعے یہ شاید اس سے پہلے جو میں نے حدیث عرض کی تھی، صحیح حدیث ہے مسند امام احمد میں، مسند امام اعظم میں، مسند ابی یعلا میں، اسی طریقے صحیح ابن حبان میں، بے شمار کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسے ہوئی؟ اصبح تو کہیں نا، اصبح تو مومن حقا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ بہت پیاری صبح ہوئی، آج میں اٹھا تو مومن پر تھا. فرمایا ہر ایمان، ہر ایک کے ایمان کی کوئی نہ کوئی صورت، کوئی شان ہوتی ہے، تیرے ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں اٹھا نا تو میں نے نظر جھکائی تو میری نظر زمین کو چیر کے ہوئے تحت صراط تک گئی. میں نے جہنم کو دیکھا، وہاں آگ کی لپٹیں دوسری لپٹوں کو کھا رہی تھی، آگ کو کھا رہی تھی. میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی، رأیت عرش اللہ بارزا، میں نے رب کے عرش کو اپنے سامنے دیکھا. جن کے غلام مدینے میں بیٹھے نیچے دیکھیں تو تحت و سرا کو دیکھتے ہیں، نظر اٹھائیں تو عرش معلا کو دیکھتے ہیں. یہ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جن کے غلاموں کی نظر اتنی دور جاتی ہے، تو کہتا ہے مجھے نبی مدینے گیا بھی نہیں دیکھتے. ارے تیرے عقیدے پہ تف ہو. یہاں تو ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ان کے غلام جو ہیں وہ عرش معلا کو اپنے گھر میں بیٹھے دیکھتے ہیں، تحت سرا کو اپنے گھر میں بیٹھے دیکھتے ہیں. یہ مصطفیٰ کی نظر ہے، جس پہ پڑ جائے ساری ان کی نظر کائنات کے اوپر پڑ جاتی ہے. چلو یہ نہیں، عالم بھی اگر آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو فرمایا پھر اور ایک آدمی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. وہ کون؟ علم میں سب سے آگے گاؤں ثابت ہوا مصطفیٰ. سارے نبیوں کا علم اکٹھا کیا جائے تو مصطفیٰ کے علم کے سمندروں کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتا. وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. فرمایا یا رسول اللہ یہ لوح و قلم، لوح و قلم پہ کیا ہے؟ تیرے دریاؤں، تیرے علم کے دریاؤں کا ایک قطرہ ہے. تو لوح محفوظ میں کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. رب کہتا ہے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو گیا ہے، سب کا سب میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. ترمذی کی حدیث قلم، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا تو کہا اکتب، لکھ. قلم کو لکھ، کیا لکھوں؟ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. یہاں تو قلم جانتی ہے کیا ہونے والا ہے. ارے قلم کا کہاں، قلم کیا اور مصطفیٰ کہاں. سبحان اللہ. تو اگر ایسے بھی نہیں ہے تو پھر وہ آگے بڑھے احسن من کو، جو تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ عالم ہو، عمر میں بڑا ہو، خوبصورت ہو. احسن من کو. وہ سارے نبی خوبصورت ہے. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، ما صلی اللہ رسول اللہ حسن وجہ وصوت و کما قال صلی. رب نے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رب نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر صورت بھی سونی اور سیرت بھی سونی، آواز بھی پیاری، صورت بھی پیاری. تو فرمایا وہ آگے بڑھے جس کی آواز سب سے اچھی. اقرأ منکم، جو قاری اچھا ہو، قرآن خوبصورت پڑھتا ہو. سارے رب کے نبی اچھا ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک تو موجود تھے نا کہ جب بولتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے. جب آپ رب کا کلام پڑھتے تو چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے، درخت جھومنے لگتے تھے، پتھر جھومنے لگتے تھے. آج بھی جس کی آواز خوبصورت ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں اس کے منہ میں تو لحن داؤدی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب ضرور پڑھتے تھے نا تو ہر چیز کائنات ہمتن گوش ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی. ہمتن ہر چیز صرف حضرت داؤد کو سنتی ہے. اتنی پیاری آواز تھی. پرندے، چرندے، پانی، پتھر،
कायनात की हर चीज, इस हदीस से पता चलता है कि हर चीज सुनती है, हर चीज सुनती है। कोई पढ़ने वाला हो, कोई सुनाने वाला हो। सैयदना दाऊद, आप बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हैं, आज इमामत की बारी है, अच्छा कारी होना चाहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नमाज पढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले आप अच्छे कारी हैं। लेकिन सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? वो जानते हैं लोगों मेरी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो मैं ही बोलता हूँ। आज तो वो मौजूद है, जब लब खोलता है तो उसके लबों पे खुद रब बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये तो खुद अपनी सियाहत से बोलते ही नहीं है, फिर जो मैं कहता हूं ये वही बोलते हैं। आज तो वही आगे बढ़ेगा ना, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं ताकि दुनिया को पता चले। और फिर फरमाया अहसन मिनकुम, अगर आवाज में भी वैन कान फिल किरात सवान, अगर ऐसे भी मसला हल ना हो, उम्र से भी हल ना हो, इल्म से भी हल ना हो, हिजरत से भी हल ना हो, किरात से भी हल ना हो, तो फिर क्या करना है? अहसन मिनकुम है जो खूबसूरत है वो आगे बढ़े। रब के सारे नबी खूबसूरत हैं, सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, मुस्तक़िम कहते हैं मैं जब चौथे आसमान पे पहुंचा ना तो मैंने देखा एक नौजवान निकला है, आया है, उसके घुंघराले बाल हैं, बालों से नूर के मोती यूं गिर रहे जैसे अभी नहा के निकला होता है। आप सुना कौन थे? वो मेरा भाई ईसा था अलैहिस्सलाम। और हज़रत दाऊद का पहले मैं बयान कर चुका हूँ हज़रत आदम के वाक़े में कि इतने खूबसूरत, हर नबी बड़ा ही खूबसूरत है। इब्न अबी शैबा में एक रवायत है कि किसी ने हज़रत सैयदना ईसा को देखा, देख के कहने लगे अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत, मैं कुर्बान जाऊँ उस माँ पे जिस माँ की गोदी में ईसा तू पला। जब बंदे का जिक्र होगा तो माँ की भी तो तारीफ होगी ना। तो हज़रत ईसा ने कहा वाकई वो माँ बड़ी बरकतों वाली है जिस गोदी में मैं पला हूँ, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उस गोदी पे जिसमें कोई बच्चा कुरान पढ़ रहा हो। मैं उस माँ की गोदी पे कुर्बान जाऊँ जिसमें कोई कुरान पढ़ रहा होगा। तो ना सारे नबी खूबसूरत हैं, सारे नबी अच्छे हैं, सोने हैं, कोई भी आगे बढ़े, कोई भी नमाज पढ़ाए, लेकिन चलो कोई और नहीं बढ़ता तो एक तो मौजूद हैं कि जिनको देख के औरतें अपने हाथ काट लिया करती थी, जिनको भूखे देख के एक बार देख ले तो 3 महीने तक भूख नहीं लगती थी, जिनको देख ले तो यानी ऐसे प्यास नहीं लगती थी। ऐ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपके हुस्न के बड़े तस्करे हैं, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के नमाज पढ़ाइए, आप खूबसूरत हैं, ईमान को खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते। क्यों? उनको पता है 3 महीने खलकत रजी एक यूसुफ के नानी ते जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा रजे दो ही जहान। रब चाहता है उसके बंदों का जिक्र हो, क्योंकि सबको दिया तो रब का है ना। अब सब नबियों का जिक्र क्यों रब करता है? क्यों हमें हुक्म देता है कि जब उनका जिक्र करेंगे, उनकी शाने बयान करेंगे तो उनको पता चलेगा जो रब का होता है, रब क्या क्या देता है। रब ने पूरा वाक़या सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की सैयदना सूरह यूसुफ में बयान किया कि औरतें आई हजरत जुलैखा के पास, कहने लगी वक़्त की मलका होके, अमीर तरीन होके, क्या तू एक बिकते बिकाते बंदे पे आशिक हो गई? तो हजरत जुलैखा ने कहा और तो तुमने सुना है हजरत यूसुफ बिके थे, आज तक देखा नहीं है। कहा क्या बंदा ही है ना, क्या है, देखा नहीं तो फिर भी क्या बंदा ही है ना। कहा अच्छा ये बात है तो आओ फिर मेरे घर में। बुलाया सबको बैठाया, दस्तरखान लगा दिया, फल रख दिए, खाना रख दिया, छुरियां रख दी, कांटे रख दिए, और फिर कहा उखरुज अलैहिन्ना, ऐसे ना यूसुफ जरा तशरीफ लाइए ना। वो जो कल तक कहती थी ना बंदा ही है ना, बशर ही है ना, क्या है, क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, क्यों माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उसके हुस्न में पागल हो गई। कहा आओ फिर। उन्हें हाथ काट रही थी, वो छुरियां उसे फल काट रही थी। उखरुज अलैहिन्ना, सैयदना यूसुफ आइए। सैयदना यूसुफ उस कमरे में आए, मेरी तेरी तरफ बाला खानों की तरफ देखते नहीं आए, इधर उधर झांकते हुए नहीं आए। वो हया का को हमालिया ऐसे कमरे में दाखिल हुआ कि पूरा हुस्न किसी ने नहीं देखा। पर्दा करके, पता था गैर औरतें हैं, पर्दा करके आए, पूरा हुस्न नहीं देखा, एक जलवा देखा।
को। और क्या कहने लगी, कत्ताना अयदियहुन्ना व कुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। कहा अल्लाह की कसम ये बशर नहीं है। हुस्न देखा, अपने हाथ काट लिए, उंगलियां काट के जमीन पे गिर पड़ी, खून से पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया और पता ही नहीं चला। ये यहाँ कांटा चुभ जाए, यहाँ नमाज में छोटी सी चींटी काट ले तो आदमी कैसे तड़प उठता है। यहाँ यूसुफ का हुस्न है अलैहिस्सलातु व तस्लीम, और एक यानी नबी का हुक्म है, अभी अल्लाह का हुस्न नहीं देखा, नबी का हुस्न देखा है। तो ये हाल है कि उंगलियां कट के गिर चुकी हैं, उनको पता नहीं है, आंखें ताड़े लगी हुई है, आंखें खुली की खुली हैं और कह रही अल्लाह की कसम ये कोई बशर नहीं है, इन हुआ इल्ला मलकुन करीम है, ये तो एक बुजुर्ग फरिश्ता हो सकता है। फरमाया कल तक जो अपने जैसा कहती थी, बिकते बकाता कहती थी, एक बशर कहती थी, आज बशरियत से ही निकाल लिया। इन्होंने भी असल में जो कहते हैं ना वो मेरी तेरी तरह है, सिर्फ वही का फर्क है, इन्होंने भी देखा नहीं है। जब ये भी देखेंगे, अरे जिन्होंने देखा है उनसे पूछिए कि देखने वालों तुमने कैसा देखा। किसी ने देखा तो पुकार उठा सर से लेकर पांव तक, तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। अरे मैवे हैरत है ये दुनिया देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इमाम हसन रजा ने देखा, आए हाय सुहाना, जिन बुजुर्गों ने देखा उनसे पूछिए। ऐसे ही नहीं इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने तारीफ ज्यादा कर दी। अरे यहाँ तो पत्थर देख के पुकारते हैं, जानवर देख के पुकारते हैं, तू क्या है, तूने देखा ही नहीं है। इमाम हसन रजा ने देखा तो वो पुकार उठे, जलवा मुए महासन, चेहरा अनवर के गिर्द आबनूसी रेल पे रखा है कुरान जमाल। इतनी मुद्दत तक हदीद मुसहफ़ आरन से हिफज कर लूं, पढ़ पढ़ कर कुरान जमाल, और सबसे पहले हजरत यूसुफ का नाम पाक लूं, मैं गिनाऊंगा तेरे फिदा जाने जमाल। आका अगर मैं आपके हुस्न पे फिदा होने वालों के नाम लूं तो सारी लैंड में सबसे आगे हजरत यूसुफ लगे होंगे। आका ऐसे लगता है जलवा मुए महासन, ऐसे लगता है ये दाढ़ी और दाढ़ी शरीफ में चेहरा जब लगता है, देखते हैं तो ऐसे लगता है चेहरे के इर्द गिर्द दाढ़ी और दाढ़ी में चेहरा यूं लगता है जैसे आपने उसी रेल पे कुरान खोल के रख दी। इतनी देर तक या रसूलल्लाह चेहरा मेरे सामने रखिए कि जैसे बच्चा कुरान पढ़ते पढ़ते हाफज होता है ना, मैं आपके चेहरे का हाफज हो जाऊं। सुभान अल्लाह, किस किस का जिक्र करे। इमाम मेरे इमाम ने देखा, इमाम अहले सुन्नत ने देखा, मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने देखा, तो वो पुकार उठे, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, चाहे ना कबीतर न फिर मांगे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फो रूहे शाह के फिदाई हैं दुर्रे अदन, लाले यमन मुश्क खुतन फूल, और दिल अपना भी शहदाई है उस नाफुन पाका, इतना भी महे नौ पे ना चरके कोहन फूल। ए आसमान अपने पहली रात के चांद पे इतना ना फूल मानना, तेरी पहली रात का चांद बड़ा खूबसूरत है, पर मेरे आका के कदमों का नाखून देखें तेरी पहली रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत। हजरत अनस से किसी ने पूछा, हर राइता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने रसूल कायनात को देखा? नाम राई तो कई फवजता, हाँ मैंने देखा। कैसा पाया? कन्ना हूँ यतला लाओ, मैं देखता था कि आका के चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी, चमकते थे। पूछने वाला पूछता क्या सैफ है? यूं चमकता जैसे तलवार चमकती है। मुजाहिद लोग थे ना, तलवारों से भी बड़ा प्यार था। कहा यूं चमकता था जैसे तलवार चमकती है। कहा नहीं नहीं, तलवार चमके तो आंखें चुंधिया जाती हैं, तलवार चमके तो आदमी डर जाता है। ऐसे नहीं कहा, कैसे चमकता? फरमाया कअन्नहुल बदर, वो तो यूं चमकते थे जैसे चौधरी का चांद चमकता। किसी और साहबी से पूछा, क्या आपने रसूल कायनात को देखा? हाँ हाँ मैंने देखा। कहा कैसा पाया? हाँ सुभान अल्लाह, शुआएं निकलती। कहा वैसे चेहरा का कान्ना हो वरकल मुसहफ़, यूं लगता था जैसे जो है कुरान खोल के रख दिया। यानी जिसको जिससे प्यार है ना वो वैसे ही मिसाल देता है। कोई चांद कह रहा है, हज़रत सीना जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह अबू दाऊद शरीफ में है, मैं कभी आका को देखता, कभी चौधरी के चांद को देखता, फिर आका को देखता, फिर चौधरी के चांद को देखता, और फिर मेरे दिल ने ये फैसले किया, अल्लाह की कसम मेरे आका इस चांद से ज्यादा खूबसूरत। बहुत कम वक्त है, किस किस का जिक्र किया जाए। हजरत मालिक बिन औफ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دشمن ہیں، یہ اتنے بڑے بہادر ہیں، جب حنین میں نکلے بیوی بچے ڈھول ڈھنگر مال دولت سونا چاندی سب کچھ لے کے نکلے۔ لوگوں نے کہا مالک اتنا جہاں دیدہ آدمی ہے، کیا کر رہا ہے؟ کبھی جنگ میں فتح کیا کبھی شکست۔ لوگ بچوں کو تو ساتھ نہیں لیتے، عورتوں کو ساتھ نہیں لیتے، سونا چاندی ڈھول ڈھنگر اور اسی طریقے سے اپنی بکریاں اور سارے اونٹ ساتھ لے لیے، اگر شکست ہو گئی تو مالک کہنے لگے اس لیے ساتھ لے ہوں کہ لوگ کیوں شکست کھاتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ گھر چلوں، بیوی بچے ہیں، جان دے کے کیا کروں گا؟ یہاں سے بھاگیں گے پتہ ہوگا بچے بھی ادھر، بیوی بھی ادھر، اونٹ بھی ادھر، سونا بھی ادھر، چاندی بھی ادھر، یہیں مریں گے میرے لوگ، جائیں گے نہیں۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب مالک بن عوف چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا جو مالک بن عوف کو دیکھے قتل کر دے، اس کو فتوا لگ گیا۔ اور لوگ ڈھونڈ رہے ہیں مالک بن عوف کو۔ کسی نے دیکھا ایک آدمی منہ چھپا کے جنگلوں میں بھاگ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نے میرے قتل پہ حکم دے دیا۔ کہا جا مدینے چلا جا۔ کہا مجھے تو جو دیکھا قتل کر دے۔ بھائی تجھے پتہ ہی نہیں، وہ تو چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چھپتے چھپاتے آئے، جب آئے تو مصطفیٰ نے دیکھا مالک بن عوف آیا، آقا کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی۔ اس نے کہا شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اجنبی سمجھ کے میری عزت کر رہے ہیں۔ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا نہیں، تو مالک بن عوف ہے، تو آگے بڑھ بڑھ کے تیر چلاتا تھا، تو آگے بڑھ بڑھ کے تلوار چلاتا تھا۔ کہا پھر میرے جیسے دشمن سے یہ مہربانی؟ کہا مجھے میرے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب مالک بن عوف نے جب یہ دیکھا نا تو کہنے لگے میرا دل کرتا ہے، بڑے شاعر تھے، بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، بڑے معروف آدمی تھے، قبیلہ بنی حوازن کے سردار تھے، نوجوان تھے، تو کہا میرا دل کرتا ہے ایسے خوبصورت چہرے والے کے لیے میں کچھ کہوں۔ میرے آقا نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مالک بن عوف نے کہا ماں بن رائی تو ولا سمے تو کمثل محمد، اللہ کی قسم ماں رائی تو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا سمے تو میرے کانوں نے سنا بھی نہیں کہ محمد عربی کی مثل بھی کو آیا ہوگا۔ اوفا وعات للجزیل لمعتد ومتى تشاء وما يخبرك ما في غد۔ کہا کہ اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ کہتا ہے نبی سے مانگنا شرک، وہ کہتا ہے ارے مانگنے والوں مانگو تو صحیح، میرے محبوب تو اتنا دیتے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، وگرنہ گلشن میں تو سامان تنگی داما بھی تھا۔ ارے مانگتا تجھے جھولی بھی عطا کرتے، اور فرمایا وعدہ بھی اتنا وفا کرتے ہیں اور دیتے بھی اتنا ہیں۔ وعدہ کیسے وفا کرتے ہیں؟ اتنے بڑے دشمن نے کہا میرے اتنے لوگ قیدی ہو گئے، اگر میں کہوں تو چھوڑ دو گے؟ چلو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، وعدہ بھی وفا کرتے ہیں، عطا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کس کس کا ذکر کیا جائے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے بخاری میں منبر بچھایا جاتا تھا، وہ بیٹھ حسان اور میری نعت پڑھ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ ایسا ماں نے پیدا کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا میں کہ محمد عربی کی مثل کوئی آیا ہو، اور دیکھے بھی کیسے؟ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، تو کوئی جنے تو دیکھے نا ایسے۔ لا میرے یہ صحابی کا عقیدہ، خلقت مبرأ من کل عیب، میرا محبوب ہر عیب سے پاک پیدا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بنانے سے پہلے رب نے پوچھ لیا محبوب تجھے میں کیسا بناؤں۔ سبحان ربا کیا سونے محبوبہ دس کی ہو جائے تینوں بنانا ہے، سارے نبی بنائے اپنی مرضی، تینوں تیری مرضی تے بنانا سوارنا ہے۔ محبوب آکھیا اے ہو جا بنا مولا، میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاویں میں بولاں پاویں تو بولیں، ساڈے دوہاں دی ایک زبان ہوئے۔ بلا مثال و تمثیل، رب نے پوچھا ہوگا محبوب کیسا بناؤں، تو محبوب نے عرض کی ہوگی باری تعالیٰ مجھے پوچھ کر بنانا تو پھر چہرہ ایسا بنانا کہ تو دیکھے اور کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہاتھ ایسے بنانا پھینکوں میں اور کہے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ باری تعالیٰ اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے بلا مثال و تمثیل تو میرے قدم ایسے بنانا چلوں میں اور تو کہے تو لا اقسم بہذا البلد وانت
हिल्लुम बिहाज़ल बलद, बारी ताला अगर मुझे पूछ कर बनाना है तो दांत ऐसे देना कि बोलो मुस्कुराऊं मैं और कहे तू यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। बारी ताला अगर मुझे पूछ कर बनाना है तो सीना वो बनाना कि खोलूं मैं और कहे तू अलम नशरा लका सदरा का। अगर मुझे पूछ कर बनाना है तो आंखें वो देना कि खोलूं मैं और कहे तू मा जागल बसरो व मा तगा। ए मेरे बारी ताला जैसे जैसे मैं कहता जाता हूँ वैसे वैसे तू बनाता जा। और ये है सहाबा के गीत। कोई कहेगा इतने शेर पढ़ दिए, ये फिर ये क्या है, और फिर ये कि भाई ये सब ने ये कोई माने तो इसी की तारीफ करेंगे ना भाई। हाँ हम ये कहते हैं भाई ये गुलाम है, गुलाम तो तारीफ करेंगे ना। हाँ गुलाम बनो, ऐब ना ढूंढो, सिर्फ तारीफ करो। फिर चलो जिन्होंने किसी और को देखा ही नहीं, चलो उनसे पूछते हैं जिन्होंने और को देखा है। मुस्तफा करीम ने पूछा, फरमाया जिब्रील तूने तो कायनात देखी है, जरा ये बता कि मेरे जैसा भी को देखा है। तो हजरत सीना जिब्राइल अमीन भी कहते हैं अफा कहा गर्दीदम मेरे बुतम वर्जीदम बसियार खूबा दीदम लेकिन तू चीजें दीगरी कल्लब तुल अर्दम शारे कहा व मगारे बहा फलम अजद इस्लाम मिस्र मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैंने मशरक भी देखे, मगरब भी देखे, मैंने आदम सफीउल्लाह को भी देखा, नूह नजीउल्लाह को भी देखा, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा, मैंने हजरत ईसा रूहुल्लाह को भी देखा, मैंने जकरिया जैसे साबिर देखे, मैंने शुएब जैसे वजी देखे, मैंने इस्माइल जैसे ज़बी देखे, मैंने इसहाक जैसे वजी देखे। लेकिन या रसूल अल्लाह सारी कायनात मैंने देख ली, यही बोले सिदरा वाले के चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। हज़रत जिब्रील कहते हैं मैंने तो कायनात देखी है, किसी माँ ने ऐसा नहीं जाना। तो फरमाया अगर जैसे फैसला ना हो तो सबसे हसीनो जलील बड़े, और मैं कहूँ किस किस का फिर जिक्र करें। वो अल्लाह अकबर। पीर मेर अली शाह साहब घोलड़वी ने देखा तो वो पुकार उठे मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट लुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जे शान तो शाना सब बनियां, एहो सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्ते नजा ते रोजे अशर विच कबर ते पलती जद होसी गुदर तद खोटियां थी सन सब खरियां। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का मेरे अली। तेरी सदा गुस्ताख की किथे ताड़ी, नाम नबियों के यूं तो बड़े हैं, अजमतों के नगीने चढ़े हैं, पर मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं पहले से जो आए हुए। मेराज की रात सारे नबियों ने आके बता दिया लोगों ये कायनात सिर्फ मुस्तफा के लिए बनी है। ये हुसैन ना होता तो यहाँ चांद होता, ना सूरज होता, ना तारे होते, ना जमीन होती। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुआ करें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इस नबी का सच्चा सुच्चा गुलाम और उम्मती बना दे, और जहां रहें तो उसके नारे लगाते रहें, उसकी नाते पढ़ते रहें, जाएं तो उस पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए जाएं। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।